खूब खूब धन्यवाद जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह, आप बता रहे थे आप माइक पे इतने कंफर्टेबल नहीं है। किसने कहा आप माइक पे इतने कंफर्टेबल नहीं है? बहुत अच्छा बताते हैं आप और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। पैरा एसएफ और आर्मी की हर विंग, हर बटालियन, देश की सेना का हर एक जवान, उसके लिए एक छोटा सा वाक्य कि क्या खूब है ये जवान भी, क्या खूब है ये जवान भी। अपनी जेब में तो अपना परिवार रखते हैं, वॉलेट में परिवार की फोटो रखते हैं। अपनी जेब में तो अपना परिवार रखते हैं, लेकिन अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। ये है वो एक एक फौजी, हमारे देश के जवान। सच में इनको देखते हैं तो मैं तो बिना कोई संकोच बोलूंगा कि क्या जिए अगर देश की सेवा नहीं की तो। कभी कभी लगता है ठीक है, चलो शिक्षक बन गए, प्रिंसिपल बन गए, ठीक है, हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में सेवा कर रहा है, लेकिन मां भारती की सेवा नहीं की तो क्या जन्म लिया, तो क्या किया पृथ्वी पे आके अगर देश के लिए कुछ नहीं किया तो। धन्यवाद है ऐसे वीरों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सैनिक, अगले हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी जो हमारे साथ उपस्थित हैं। वैसे मैं नया नया प्रिंसिपल हूँ, 2 साल हुए हैं यहाँ पे, तो सभी से इतना परिचित नहीं है, तो पूरी कोशिश करूंगा। अगर कहीं छोटी सी क्षति रह जाए तो क्षमा करिएगा। दूसरा नंबर धीरेन्द्र कुमार, यहाँ जो भी आप यहाँ पे देखिए अगर स्टेज पे अवेलेबल हो, ठीक है, हम स्लाइड के हिसाब से जाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं कलुबा हेमंत सिंह जाडेजा। कलुबा हेमंत सिंह जाडेजा सर से विनंती है कि सर आप आगे आइए। बच्चे आपको पहचाने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि मैं पहचान करवाऊं, सर से पहचान करवाऊं मैं आपकी। सर हमारे हाई स्कूल में पढ़ाई की है, कक्षा 10 की। सर से मेरी बात हुई थी अभी फोन पे। नेक्स्ट उनके बारे में मैं बताऊं तो 1984 में उन्होंने सेना ज्वाइन की थी। अगर आप गणित में थोड़ा सा अच्छा गिनती करना जानते हैं तो 16 और 25, 41 सालों से भारतीय सेना में सर्विस दे रहे हैं हमारे ही भूतपूर्व विद्यार्थी। एक बार जोरदार तालियां बज जाए सच में इनके लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका आखिरी साल है सर्विस का, रिटायर होने के बहुत नजदीक हैं। इनको भी जरूर प्राउड फील हो रहा होगा कि आज अपनी मातृ संस्था में वापस आए हैं। सभी महानुभाव से विनंती है कि आप उनका यथा योग्य सम्मान करिए। आइए, वो अभी हाल पंजाब में उनकी पोस्टिंग थी, अब शायद नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश उनकी पोस्टिंग वहां होगी। आइए सभी ट्रस्टीगण से विनंती। आगे बढ़ते हैं। अगला सम्मान मैं जिनका लेने जा रहा हूं वो है जयदीप सिंह महावीर सिंह जाडेजा। जयदीप सिंह महावीर सिंह जाडेजा से विनंती है कि सर आप आगे आइए। आपके बारे में भी बच्चे जाने। एक यूनिफॉर्म, देखिए बच्चों, हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन ये है वो यूनिफॉर्म जिसके लिए एक फौजी जीता है। इनके बारे में बताऊं तो बताऊं, मेडल देखिए, सीने पे जो मेडल है वो मेडल देखिए। डंबर गांव से हैं, 11वीं जो है वो 2000 साल में हमारे स्कूल से पढ़ाई की है। 2003 की साल में वो भारतीय सेना में ज्वाइन हुए। 9 साल तक कश्मीर में सर्विस, 3 साल तक आसाम और अरुणाचल प्रदेश, 3 साल तक राजस्थान, 2 साल तक पंजाब। देश का हर एक कोना इन्होंने अपनी
सेवा दी है और हर एक उस नापाक इरादे को नाकामयाब किया है जिसने भारत माँ की ओर आंख उठाने की कोशिश की है। क्या है एक बार देखो, इस पर हमारी संस्था है और आप सबकी तरफ से क्या लिखा है? विजय बाबा। क्या लिखा है? विजय बाबा है ना? आप विजय हो, विजय बाबा। अभी जिसका भी सम्मान होगा, मैं विनती करता हूं हमारी नारी शक्तियों का, जिसका सिंदूर पूरे विश्व में छाया हुआ है। मोदी साहब ने कहा था कि सिंदूर बारूद हो गया, तो आप सब लेडीज सब हमारी नारी शक्तियां वो आगे आकर सम्मान करें। वो तो भगवान की मर्जी है, लेकिन माफी मांगने के लिए भगवान तक पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। वो माफी मांगने के लिए भगवान तक पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मतलब इन सैनिकों की, इन वीरों की। आइए अपने सम्मान के दौर को आगे बढ़ाते हैं। दिग्विजय सिंह वाघेला सर, दिग्विजय सिंह वाघेला सर के बारे में बताऊं तो कक्षा 8 से कक्षा 11 तक हमारी हाई स्कूल में उन्होंने दिग्विजय सिंह वाघेला सर संस्था आपको फिर से एक बार याद करती है, आपका मान सम्मान करती है। आइए सर, बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है जब नारी शक्ति सम्मान कर रही है एक सैनिक का। आज मैं याद करना चाहूंगा देश की उन वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, अभी अभी बात चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं याद करता हूं हर रोज सुबह प्रेस में ब्रीफिंग देने के लिए आने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी कि ऐसे ऐसे नारी रत्न हाजिर हैं जिनको देख के दुश्मन थर थर कांपते हैं, तर तर कांपते हैं। धीरेन्द्र कुमार वाघेला सर, धीरेन्द्र कुमार वाघेला सर की पहचान अगर मैं करवाऊं, जैसे मैंने कहा हमारी ये संस्था बहुत पुरानी और उस पुरानी संस्था का एक अभिन्न अंग है आईटीआई। आईटीआई के बिना शायद हमारी संस्था का हर वो कार्यक्रम अधूरा है जो आप यहाँ देखते हैं। आईटीआई के छात्र रहे हैं, वायरमैन ट्रेड के छात्र रहे हैं और 2016 में भारतीय सेना में ज्वाइन किया था उन्होंने। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिक हेमंत व्यास सर से विनती, भट्ट सर से विनती के साहब आओ, आईटीआई ना भूतपूर्व छात्र निकुंज सर ने विनती, निकुंज सर आओ, सम्मान और साथे जोड़ाओ। नसीब ये है विनती के मैं आप शिक्षा जो आप બધા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે રહ્યા હતા ત્યારે આપ આવો, આપ પણ સન્માનમાં જોડાઓ, આ સ્ટેજ પર આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરવાઓ। याज्ञिक भाई चौहान सर ने अगर हूँ यहाँ याद करूँ तो वायरमैन ट्रेड आईटीआई 64 બેચ માં ભારતીય સેનામાં 6 મે 2013 માં જોડાયા અને મિલિટરી એન્જિનિયરિંગ સર્વિસમાં ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે એ પદવી ઉપર વિરાજમાન છે। અત્યારે ગેરિસન એન્જિનિયર એરફોર્સ ભુજમાં પોતે વિરાજમાન છે। સાહેબને વિનંતી કે સાહેબ શ્રી આપ આવો અને યાજ્ઞિક ભાઈનું યથાયોગ્ય સન્માન કરો। आओ આવના સન્માન આપના વર્ગ હસ્તે લઈએ। આઈ થિંક હવે જે નેક્સ્ટ હું નામ લેવા જઈ રહ્યો છું એ પોતે તો અત્યારે હાજર નથી પણ એમના પરિવારના કોઈ સભ્ય જરૂર હાજર છે। હિંમતસિંહ કેશુભા જાડેજા માંથી કોઈ ને કોઈ સભ્ય અગર હાજર હોય તો ઓકે, કદાચ કોઈ હાજર ન હોય તો આપણે એમને યાદ કરીએ બધાની વચ્ચે
હિંમતસિંહ કેશુભા જાડેજા મોટી તુમડી ગામના આ જે રહેવાસી છે, આ ત્યાંના વતની છે, તેઓ 8 થી 12 ધોરણ 2011 થી 2016 માં અભ્યાસ પૂરું કર્યું. 2020 માં જોડાયા. અત્યારે એમની પોસ્ટિંગ પંજાબમાં છે. આર્મીમાં ક્લાર્ક તરીકે કામ કરે છે. 2 વર્ષ સુધી હૈદરાબાદમાં ટ્રેનિંગ લીધી. 2022માં આ ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને 2022 થી કરીને 2023 સુધી જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફરજ બજાવી છે. આજે આપણે તાળીઓથી એમને યાદ કરીએ. ફરી એક વખત જ્યારે કોઈ કાર્યક્રમ હશે ને તેઓ પધારશે ત્યારે એમનું આપણે માન સન્માન. વિક્રમસિંહ જાડેજા, કદાચ એમના પરિવારમાંથી કોઈ હાજર છે કે નહીં મને ધ્યાન નથી, પણ હું યાદ કરી લઉં. કદાચ કોઈ હાજર હોય તો આગળ જરૂર આવજો. જો આ વર્દી, જો આ ફોટો, તમે ગમે એટલા સારા કપડાં પહેરી લો, તમે ગમે એટલી સારી જગ્યાએ જતા રહો, આવો ફોટો તો ક્યારે નહીં આવે તમારો. આ જે એક પર્સનાલિટી છે આર્મી યુનિફોર્મમાં, આ ક્યારે નહીં આવે કોઈ પાસે. જયદીપસિંહ વિક્રમસિંહ જાડેજા, ટપ્પર ગામના વતની, ધોરણ 9 થી 12 નો 2013 થી 16 માં અભ્યાસ હાઈસ્કૂલમાં કર્યો. સપ્ટેમ્બર 2017 માં સેનામાં જોડાયા. અત્યારની પોસ્ટિંગ સૌથી ખતરનાક એરિયાઓમાંથી એક એવા લદ્દાખ, કારગિલ મધ્ય પોસ્ટેડ છે અને આ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે આપણા તો સંસ્થા એમને પણ યાદ કરે છે. સીએમપી એટલે કે કોર્ટ ઓફ મિલિટરી પોલીસમાં તેઓ અત્યારે પોતાનું પદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. એમના માટે આપણે જોરદાર તાળીઓ વગાડીએ. ત્યારબાદ રામદેવસિંહ ખાનુભા જાડેજા, કદાચ એમના તો પરિવારમાંથી એમના ભાઈ સાહેબ આવ્યા છે, ભરતસિંહ ખાનુભા જાડેજા. હું હાઈસ્કૂલની તમામ શિક્ષિકા બહેનોને વિનંતી કરીશ કે રામદેવસિંહ તરફથી એમનું સન્માન સ્વીકારવા માટે એમના ભાઈ શ્રી ગામના વતની છે. 11 ને 12 2004-5 માં હાઈસ્કૂલમાંથી પૂરું કર્યું. 2008માં તેઓ સેનામાં જોડાયા. 36 બટાલિયન એનસીસી ભુજમાં અત્યારે છે. પોતે 18 વર્ષથી ભારતીય સેનામાં સેવા આપે છે. એવા જવાનને સંસ્થા યાદ કરે છે અત્યારે. કોઈ ડોક્ટર બને, એન્જિનિયર બને એનો પણ ગૌરવ છે અને દેશ માટે માથા આપે, સર્વોચ્ચ બલિદાન આપે એનો પણ આપણે ગૌરવ છે સાહેબ, એનો પણ આપણે ગર્વ છે. तो अपनी बच्चे नगी साहब, इस संस्था के बारे में जितना भी कहा जाए कम है. आज जो भी कमेटी है वो भी काम किया है, पहले भी बहुत प्रमुखों ने काम किया है. प्रेम जी जेठा थे, विनोद भाई पाचाणी थे और भी कुछ प्रमुख थे. बहुत बड़ा काम यहाँ पर हुआ है शिक्षा का. तो हमारे जो यहाँ पर नवीन भाई पाचाणी उपस्थित है, उसके मार्गदर्शन इस ट्रस्ट को मिलता रहता है. कभी पैसा घटता है तो भी देते हैं. अभी वो जमीन लिया, उसमें भी पेमेंट का प्रॉब्लम था तो उसने और सुरेश भाई ने पैसा निकाल कर दे दिया. एवा अपना दाताओं ने, एवा अपना समर्थको છે સાહેબ. એટલે આ શાળાનો બાગીચો મગમગીત છે. નવીનભાઈને વિનંતી કરી, નવીનભાઈ આવો તમે અને તમે જરા તમારી હૃદયની ભાવના વ્યક્ત કરો, પછી બાકીના 4-5 સન્માન છે એ પણ આપણે. આજે આપણે 26 જુલાઈ એટલે 26 જુલાઈ 1999ના કારગિલ યુદ્ધ આપણું 3 મહિના ચાલ્યું ત્યારે 1999 આજના દિવસે યુદ્ધ આપણે જીતી ગયા હતા. એક ગવર્મેન્ટે ઓફિશિયલી ડિક્લેર કર્યું હતું. એટલે આપણે આજનો દિવસ કારગિલ વિજય દિવસ તરીકે મનાવી છીએ. અને આ પ્રસંગે આપણું સંસ્થાનું ગૌરવ કહેવાય કે એક બીએસએફમાંથી કમાન્ડન્ટ સાહેબ પધાર્યા છે. અને આજના પ્રસંગે આપણું કાયમી એક ગૌરવ અને આપણા ગામનું કુંદનપરના મૂળજીભાઈ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આ પ્રસંગે આપણા ટ્રસ્ટીશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત છે. અને સૌથી વધુ ગર્વની વાત એ છે કે આપણા ભણેલા વિદ્યાર્થી, આપણી સ્કૂલમાં ભણેલા વિદ્યાર્થી કે જે દેશની સેવા માટે આજે આપણે ભણી ગણીને બધાને છોકરાઓ કંઈક ને કંઈક કમાવા માટે કરશું, નોકરી કરશું, કંઈક
બિઝનેસ કરશે, પણ દેશની સેવામાં આપણે જઈ તો થોડી એની માનસિકતા હજી છે વિદ્યાર્થીની કે જે દેશ સેવામાં જોડાય છે, તો આપણે એમ લાગે કે થોડીક બીજા કરતાં અલગ પડતી વિચારસરણી છે, કારણ કે ત્યારે જ આ દેશ સેવામાં જોડાવાનું આપણે સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થતું હોય, એમને એમ નથી મળતું. એટલે આ એક સદભાગ્ય છે. અને આજના પ્રસંગે આ આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવ્યા તો આ પ્રસંગે સૌ કોઈ કારગિલ દિવસની આપણે આપણા દેશવાસીઓને આપણે શુભેચ્છા આપી. અને આ પ્રસંગે ખાસ કરીને મૂર્તિભાઈ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો એકવાર હું આપને બધાને કહું કે મૂર્તિભાઈને આપણે સૌ તાળીઓના નાદથી વધાવી લઈએ કે ત્યારના મુખ્યમંત્રી એમના હાથે આ સ્કૂલનું ઓપનિંગ કરાવ્યું હતું. અને એ ટાઈમે પણ અહીંયા કેરામાં આપણે જો આઈટીઆઈ લેવી હોય તો બહુ જ અઘરું હતું, કારણ કે આઈટીઆઈ ગામડામાં એ ટાઈમે મળે નહીં, આજે પણ ન મળે. આઈટીઆઈ એવી જગ્યાએ મળે કે જ્યાં ઔદ્યોગિક વસાહત હોય, ઔદ્યોગિક કામગીરી થતી હોય, અને સ્વાભાવિક છે કે એ ઔદ્યોગિક કામગીરી એની વસાહત એ શહેરમાં હોય, ગામડામાં ન હોય. એટલે આઈટીઆઈનું સપનું આપણું ક્યારેય પૂરું થાય નહીં. પણ મેઘજી આ મૂળજીભાઈ જેવા દૂરદેશી આપણા ત્યારના દાતા અને ત્યારના મુખ્ય ટ્રસ્ટી એવી વિચક્ષણ બુદ્ધિ વાપરી કે મને એ ટાઈમે યાદ છે મૂર્તિભાઈ કે હું ગાંધીનગર ત્યારે ગુરુકુળમાં ભણતો, શાસ્ત્રી હરિપ્રકાશ સ્વામી, અને એમના પ્રયત્નોથી આપણે આ આઈટીઆઈ મળેલી હતી, આપણા ટ્રસ્ટીઓના પ્રયાસોથી. અને એ આઈટીઆઈનું ત્યારે માધવસિંહ મુલ્લા આપણા સોલંકી મુખ્યમંત્રી એના હાથે ઓપનિંગ કેરા સુધી મુખ્યમંત્રી સાહેબને ત્યારે લઈ આવવા બહુ અઘરી વાત હતી, પણ મૂર્તિભાઈ જેવા એટલી જ હરણફાળ ભરી રહી છે. આ વખતે કેટલા આવ્યા સાહેબ આપણે A1 ગ્રેડમાં? મૂર્તિભાઈ નવાઈ લાગશે કે જે આપણે 25-35% એસએસસી અને 12માના રિઝલ્ટમાં હતા, એ આ વખતે આપણે 100% રિઝલ્ટ અને 7 જણા A1 ગ્રેડમાં આવ્યા છે. આ કેરાની શિક્ષણની સૌથી મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે મૂર્તિભાઈ, કે તમને એમ લાગશે કે અમે ભલે હવે આપની ઉંમર થઈ, પેલા જેવી દોડાદોડી ન થાય અમે સમજી શકીએ છીએ, પરંતુ તમે જે કંઈ દાન સ્વરૂપે આપો છો, વસ્તુ સ્વરૂપે આપો છો, એનું પૂરેપૂરી ઉપજ આ ટ્રસ્ટીઓ, આ શિક્ષકગણ અને વાલીઓનો સપોર્ટ, આ બધાનું મિશ્રણ, એટલે તમારા આપેલા યોગ્ય પૈસા 1 લાખ આપો તો 1.25 લાખનું વળતર આ ટ્રસ્ટની ટીમ અત્યારે કામગીરી કરી અને આપણે બાળકોને વળતર આપી રહી છે. આવતા દિવસોમાં, અને હું વસંતભાઈ એક તમને સાચી વસ્તુ કહું કે આપણે સરકારી હાઈસ્કૂલ ચલાવી, પ્રાઇવેટ આપણી પ્રાઇમરી ચલાવી, આ બધાનો સમન્વય કરવા જાય તો કેટલું બધું આપણે એક રેશિયો પકડવો પડે કે પ્રાઇવેટ બીજા જે ફી લે છે ઉપર પાછી કાંઈ ફી જ નથી. એટલે આ બધાનો સમન્વય કરીને ચાલવું મૂર્તિભાઈ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. અને આપ હંમેશા એક વડીલની હૂંફ આ સંસ્થાને આપી છે, તો હજુ પણ આવતા દિવસોમાં આ વડીલ એ જમીનમાં પણ આવતા દિવસોમાં આપણે ડેવલપમેન્ટ કરી, આઈટીઆઈનો વિભાગ ચાલુ કરી, હાઈસ્કૂલનો વિભાગ નવો ચાલુ કરી કે માધ્યમિક વિભાગ ચાલુ કરી, તો આપના તરફથી ચોક્કસ આ સંસ્થાને આપ કંઈક ને કંઈક આપતા રહો છો. અને હજુ પણ આપની હું આ સંસ્થાને મળતી રહે એવી હું આપને એક આપના પાસે લાગણી વ્યક્ત કરું છું. આ ट्रस्ट ऑफिस में बैठे रहे तो भी इतनी साइन करनी पड़ती है कि बैठे बैठे दोपहर के 2 बजे कब हो गए हैं वो पता भी नहीं चलता है. क्योंकि हम अभी गांधीधाम गए थे बीएसएफ में, तो कमांडर सर से मिले थे, तो वो पता है, वो सब हमको बता रहे थे कि पूरा दौड़ धाम रहता है, पूरा कामकाज रहता है.
તો આ હું આપનો બધે તાકી જાય નવીન આધુનિક આઈટીઆઈ બનાવશું એઆઈ વાળી આઈટીઆઈ એવી નહીં કે આપણે ત્યાં કે જયેશભાઈ કે અહીંયા આવો જયેશભાઈમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ થાય આધુનિક કોમ્પ્યુટરાઇઝ ખાલી આપણે એસી રિપેર કરીએ એવું નહીં એસી બનાવો હવે મશીન રિપેર કરવાનો જમાનો આવી ગયો મશીન બનાવો બરોબર ક્રાયોજેનિક એન્જિનના સિદ્ધાંતો શીખવાડે આપણે વિક્રમ સારાભાઈ બનાવી છે ને આપણી ક્લબના માધ્યમે મુરજીભાઈ સાંભળો અમે ખુશ થઈ જશો એમ થશે કે ના આ છોકરાઓ માટે જો અંતે આઈટીઆઈ નથી બનાવતા શાળા નથી બનાવતા મુરજીભાઈ આપણે દેશનું ભવિષ્ય બનાવીએ છીએ હો આ દેશનું ભવિષ્ય બનાવીએ છીએ તમારા ખજાના ખુલ્લા છે મને ખબર છે ખાલી અમે ફિગર જ કહેશું તમે હાઈ ક્લાસ અને નામકરણ પણ જો અહીંયા લખ્યું છે લાલજી રૂડા પિંડોડા આઈટીઆઈનું નામકરણ પણ મુરજીભાઈના પરિવારના નામથી થાય પૂરીબેનના નામથી થાય અને એમનો પરિવાર એમાં રાજી રહે કિશોરભાઈ ભરતભાઈ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી બધા આવું થાય કે આપણે સુરતભાઈ આપણા મનમાં ચાલે છે અને ભગવાન પૂરું કરશે આપણે સ્વામીના ભગવાન આપણા ભેગા છે અને એવા જ नेवी साहब ये दोनों को एक एक साल हो जाए बहुत काम करते हैं हम तो यहाँ बोलते हैं तो थोड़ा दिखता है ये दिखता नहीं है ऐसा काम करते हैं चलिए आइए रूपारेल साहब आइए दिनेश भाई आइए और एक अच्छी साल इसको दे दीजिए थाक उतर जाए थोड़ा नवीन भाई थाक उतर जाए अच्छा काम करते हैं ताली बजा हाथ उठा अरे ताल अभी हमारे ट्रस्ट के जो प्रमुख सर हैं वो विदेश में हैं देवेंद्र भाई मैं उनको भी याद करता हूँ अभी उनसे मैसेज पे और फोन पे बात हुई तो उन्होंने सभी बच्चों को ये संदेश दिया है कि इस प्रोग्राम से मेरी ओर से बच्चों को आए हैं उनसे प्रेरणा लें उन्हें सलाम करें और जिंदगी में ऐसा बनने की कोशिश करें ऐसा प्रमुख श्री ने भी वहाँ विदेश से सभी बच्चों के लिए मैसेज भेजा है तो मैं उनको भी यहाँ से सभा में से याद करता हूँ चलिए सम्मान को आगे बढ़ाते हैं रॉबिन किशोरभाई गोहिल आओ फादर साहब आगे आवजो तमाम ट्रस्टीगणने विनंती ओके विनंती करीश प्राथमिक शिक्षिका बहनाओने आओ बधा अने एमनो सन्मान करो प्राथमिक विभागना तमाम शिक्षिकाओ गुजराती अंग्रेजी माध्यम झड़पथी આવી જાઓ હું અગર વાત કરું રોબિનભાઈ ગોહિલ વિશે તો દહીસરા ગામના વતની છે અંગ્રેજી માધ્યમમાં ધોરણ 7માં વર્ષ 2011 માં અભ્યાસ કર્યો હતો ભારતીય સેનામાં વર્ષ 2017માં જોડાયા અત્યારે રાજસ્થાન જેસલમેર આર્મી કેમ્પમાં પોસ્ટિંગ છે એમની અને સોલ્જર બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન ટેકનિશિયન તરીકે તેઓ અત્યારે જોડાયેલા છે અને મેં એમનાથી ફોન ઉપર વાત કરી ત્યારે એમણે મને કીધું હતું મારા પણ ખબર નહીં કોઈ જન્મના સારા કર્મો હશે કે આ બધા સાથે પર્સનલી રૂબરૂ ફોન ઉપર વાત કરી એમણે મને કીધું મેં એમના સાથે વાત કરી સરસ મજાની એમણે કીધું કે સાહેબ આપણા જે ઓપરેશન સિંદૂર થયો હતો એમાં પણ મારો નાનકડો કોન્ટ્રીબ્યુશન હતો તો આ રોબિનભાઈને અહીંયાની સંસ્થા યાદ કરે છે જોરદાર તાળીઓ વગાડીએ અને બધા શિક્ષિકા બહેનોને કહીએ કે એમને સન્માનિત કરે એમના ફાધર સાહેબ નેક્સ્ટ સન્માન જેમનું આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ અહીંયા હાજર છે એમના અંકલ સાહેબ હાજર છે સાહેબ આવજો વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબ એમના અંકલ છે એમના કાકા છે
ધર્મદીપસિંહને અત્યારે સંસ્થા યાદ કરે છે આ કાર્યક્રમમાં ટપ્પર ગામના વતની છે. હું વિનંતી કરીશ 6 થી 8 અને 9 થી 11 પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ બંને જગ્યાએ અભ્યાસ કર્યો છે. વર્ષ 2023માં ઓક્ટોબર મહિનામાં સેનામાં જોડાયા. અત્યારે અમૃતસર પંજાબ BSF માં પોસ્ટિંગ છે. તો ધર્મદીપસિંહ જાડેજાને પણ અને એમના પરિવારને સન્માનિત કરતા સંસ્થા ગર્વની લાગણી અનુભવે છે. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય ધર્મદીપસિંહ માટે. ત્યારબાદ સન્માનનો દોર આગળ વધારીએ. જસપ્યા છે એમના ભાઈ સાહેબ જયપાલસિંહ જાડેજા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. કદાચ અગર હું ખોટો ન હોઉં તો આવો સાહેબ. હું જેન્ટ્સ શિક્ષકો હાઈસ્કૂલ વિભાગ સ્વીકારવા આવ્યા છે. પોતે પણ આઈટીઆઈના વિદ્યાર્થી છે 63 બેચના. તો બધાને આઈટીઆઈના આચાર્ય સાહેબ અને સ્ટાફ મિત્રો તેમજ હાઈસ્કૂલના ઉપાચાર્ય શ્રી રાજેશ સર અને તમામ જેન્ટ્સ શિક્ષકો નાઝીમ સર, સુમરા સર, વિવેક સર બધાને વિનંતી કે આપ સાથે જોડાજો. જોરદાર તાળીઓ વગાડો. આ સેનાનું સન્માન છે. સેનાનું આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિનું નહીં, સેનાનું સન્માન છે. ગોપાલજી સોઢા કોટડી ગામના વતની છે. એમના ભાઈ સાહેબ સોઢા દીપસિંહ સાહેબ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો દીપસિંહ સાહેબને વિનંતી કે સાહેબ આવો. અને एनसीसी ના बॉयज यूनिफॉर्म जज्बा देखिए स्कूल का कि हर साल एनसीसी में सिर्फ 25 सीट होती हैं, लेकिन 125 से 130 बच्चे एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं हर बार. ये जुस्सा है यहाँ के बच्चों में. आइए आप भी सम्मान का पात्र बनिए और आशा करते हैं कि भविष्य में ये सीट उल्टा हो. आप सम्मान लेने आए और हम आपका सम्मान करें. નેક્સ્ટ સન્માન જેમનું લેવા જઈ રહ્યા છીએ છે વતીથી એમના ફાધર સાહેબ હાજર છે કદાચ આપણી સાથે. સતીશસિંહ જાડેજા સાહેબ. સાહેબ શ્રી આવો. ફરી પાછા સન્માન થાય આ રીતે પ્રેરણાનો સ્ટેજ ઉપરથી. અને 2021-22માં ધોરણ 11-12માં હાઈસ્કૂલમાં હતા. ભારતીય સેનામાં વર્ષ 2024માં નવેમ્બરમાં જોડાયા અને અત્યારે હરિયાણામાં એમની પોસ્ટિંગ છે. એવા અજયસિંહને પણ સંસ્થા યાદ કરે છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓ થઈ જાય. એમના ફાધર સાહેબ પોતે અહીંયા હાજર છે. हेलो, इसके साथ वीणा मैडम और पार्टी पे भी आ जाए और जयंती भाई, हमारे जयंती भाई भी आए और स्कूल के आचार्य हमारे नीरज भाई भी आ जाए. सब आ जाओ. वीणा मैडम बच्चे आ जाओ. સન્માન સ્વીકાર કરવા માટે હું યાદ કરીશ કનકસિંહ ગોહિલ સાહેબને કે તેઓ મોટી તુંબડીના વતની છે. હાઈસ્કૂલમાં 2016 થી 2019માં ભારતીય સેનામાં ઓક્ટોબર 2024માં અગ્નિવીર ગનર તરીકે જોડાયા. હું વસંત પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ શ્રી આપ આવો અને એમના પરિવાર વતી છે, એમના ભાઈ છે, એમનું સન્માન કરો. દિનેશ પાંચાણી જોડાજો. તાળીઓ વાગી જાય જોરદાર. આ બધા વિદ્યાર્થીઓ છે. સાથે સાથે હું યાદ કરીશ દીપ શંભુભાઈ ગોહિલ જે અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી.
કણજવા ગામના છે. બે જે નાગાલેન્ડના બહુ ડિફિકલ્ટ એરિયામાં અત્યારે પોસ્ટિંગ છે જેમની, એવા દીપભાઈને પણ અત્યારે આપણે અહીંયાથી મંચ ઉપરથી યાદ કરીએ છીએ અને એમનું સન્માન શબ્દો દ્વારા કરીએ છીએ. દીપભાઈ જ્યારે પણ અભી ભવિષ્યમાં પધારશે ત્યારે એનું સન્માન કરશું करते हैं. लेकिन एक आखिरी लाइन जो मैं कह दूं फिर मैं माइक हैंड ओवर कर दूं. सभी बच्चे सुनिएगा, सभी बच्चे सुनिएगा. कभी कभार न्यूज में ऐसी सुनने मिलता है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट कई बार सुनने मिलता है न्यूज में, जम्मू कश्मीर के एरिया में भारतीय सेना के जवानों पर कुछ चंद लोगों ने पत्थरबाजी की या उनका अपमान किया या उन्हें परेशान किया. लेकिन ये वो सैनिक हैं, चाहे आप पत्थर फेंको, चाहे आप इनका अपमान करो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी बाढ़ आती है, जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी आतंकवादी आते हैं, तो ये कभी नहीं सोचते कि ये तो मेरे ऊपर पत्थर फेंकता था, ये तो मेरा अपमान करता था. वो अपना फर्ज समझ के पहले उसकी रक्षा करते हैं, कभी नहीं सोचते कि इसने क्या किया था. ऐसे निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं. तो आप सबसे मेरा आखिरी अनुमोदन यही है कि टीवी में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिखाई देते हैं वो नहीं, सच में सेलिब्रिटी तो ये हैं. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पापा हमको सिखाते हैं, वो आप फिर से याद रखिएगा. रास्ते में जाएं, बाजार में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर कोई सैनिक मिले, अगर कोई कमांडेंट साहब मिले, तो खड़े होके सावधान होके उनको सैल्यूट जरूर करिएगा, क्योंकि वो हैं तो हम शांति से सो पाते हैं, वो हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं, तब हम हैं. तो अगर ये नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं. सर फिर से एक बार आप सभी को इस छोटे से एक आचार्य का सैल्यूट है, धन्यवाद है. दो हाथ जोड़ के आपको नमन है सर, धन्यवाद. अभी प्लीज ग्रुप फोटो होना चाहिए. क्लास 2 ऑफिसर કિશોરભાઈ ઉપસ્થિતિમાં સહીઓ હવે એ કરવાના છે. એમને સન્માન થોડું કરીશ. પરીક્ષાની ફાઇલો હોય, પ્રવાસની મંજૂરી ટાઈમ પર જરૂર હોય ને, એટલે આ કિશોરભાઈને સંપર્ક કરવાનો. સમજે ને? હવે મુરજીભાઈના આશીર્વાદ આપણે લઈએ. મુરજીભાઈને માહિતી કેવું સરસ મજાનું આ બધા ભારત ભાઈ ગયો છે એટલે નમસ્કારનું પણ જરા થોડા શબ્દો હિન્દીમાં હું બોલી જાઉં તો દેખી સાહેબને ખબર પડે कि हूँ अहियों જ वतनी છું અને શું શું मौका મળે છે. सबसे पहले तो मैं इस गांव का ही वतनी हूँ और बाजू में कुंदनपुर एक पड़ा है तेरा कुंदनपुर जो लेबर शिक्षक करते हैं उनका है, वहीं मेरा जन्म हुआ है. और यहाँ से चौथा धोरण गुजराती का पढ़ के मैं केन्या गया हूँ. 11 साल की उम्र फिर करी. जो वहाँ जाके मेरा पिताजी तो 1925 में गए थे, बाद में मैं 1952 में गया. तो जो प्रोग्रेस हुआ और कई लोग करते, और आप यहाँ जो देश की सेवा करते हैं, मुझे भी थोड़ा मौका भारत का भी मिला है. कैसे मिला है कि जो बन्नी प्रांत है यहाँ, वहाँ काफ़ी कन्वर्शन हो रहा था और पाकिस्तान दूसरा था कन्वर्शन करते.
वहाँ मैंने मेरे ट्रस्ट में 60 विलेजेस दत्तक लिए। वहाँ मंदिर बनाता हूँ, स्कूल बनाता हूँ और शमशान भी बनाता हूँ ताकि हिंदू का धर्म टका रहे। वो काम अभी भी चालू है, वो यहाँ के लिए। और लेकिन केन्या में जहाँ बसता हूँ वहाँ में डोमेस्टिक जो चोरियाँ होती थी, सरकार ने मुझे उसका सिटीजन क्राइम प्रिवेंशन कमेटी बनाई थी, उसका चेयरमैन बनाया था। उधर भी सेवा की है। मेरी नीचे जो 700 वॉलंटियर्स काम करते थे पूरे देश में, 80% क्राइम्स कम कर दिया, डोमेस्टिक क्राइम। 10 साल तक वो काम किया। वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट प्रेसिडेंट के ऑफिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ था, वो भी मेरा सम्मान करते थे। और जो भी पूरा होता था, और क्रिमिनल को जो मारा गया, पुलिस जो सर्टिफाई करती थी उनको मानते नहीं थे, बोलते गलत इन्फॉर्मेशन देते। रात हो या दिन हो, मैं उनके कांटेक्ट में रहता था। मुझे जाके बताना पड़ता था कि यार 5 मारा या 15 मारा, जो आई वो सर्टिफाई। ऐसा काम भी मैंने जहाँ बसा मेरी कर्मभूमि है क्या किया है, और मातृभूमि का भी काम मैंने किया है। तो इस गांव में ये जो स्कूल थी, पहली पुरानी वह स्कूल थी, शेख लादव भाई स्वामी की और थी, उसमें पढ़ के 4th स्टैंडर्ड पढ़ के मैं गया था। तो अभी ये स्कूल का जो सम्मान आपने जो हुआ, ये ज़मीन भी मेरे हाथ से भगवान ने मुझे कृपा करके दी, ताकि मेरे हाथ से मिली पहली ज़मीन। तभी मैं लेता था तो गांव के लोग तो सिर्फ ऐसा नहीं कहते थे कि दूर कौन जाएगा, लेकिन और भी कहते थे कि भाई आपको नाम चाहिए, इसलिए पैसा रखो, ये करो वो करो। जब भी 10-15 साल के बाद उनके बच्चे जब पढ़े, तभी उन्होंने कहा कि देखो अपने बच्चे पढ़े। मैंने बोला पहले क्या कहते थे कि आपको नाम चाहिए इसलिए आप पैसा रख रहे हो हमें। मैंने बोला आप 500-200 डाले तो करा तो अपने को साफ नहीं, तभी सब दूर भाग। आज भी थोड़ी वो इम्प्रूवमेंट हुई है, गांव के लोग डालते हैं पैसे, पहले तो बिल्कुल नहीं डालते। और कहते थे कि इन लोग को पैसा बाहर में बसते हैं, उनको नाम चाहिए इसलिए पैसा देते। ये हालत थी, तो ऐसी हालत में काम करना, सेवा करनी ईजी नहीं थी। और मैं अभी ये आज के जो ट्रस्टीज़ हैं और कमेटी मेंबर्स हैं जो काम करते हैं, खरेखर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो जहाँ अभी तक स्टैंडर्ड ले गए हैं, और वो लोगों में लगा है कि शिक्षण के सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो अभी वो लोग कर रहे हैं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि छोटे छोटे गाँव में शिक्षा का और हेल्थ का टाइम जगाने में दूर लगती है, लेकिन ये डिफ़िकल्टी होती है, उधर ही आप कभी घुस जाओ, वो बड़ा काम है। यही कहना चाहता हूँ। तो इसका जो प्रोग्रेस हुआ है ये स्कूल का, बीच में 20-25 साल थोड़े कम भी गए, लेकिन लीडरशिप और कमिटी के ऊपर बहुत आता है। तो अभी कई चीज़ें जो हुई है बहुत अच्छी हुई है। मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ सब ट्रस्टी और कमेटी मेंबर्स को, और जो गांव के लोग जो साथ देते हैं। पहले यहाँ आज से 20 साल पहले ऐसा टाइम था कि ये स्कूल में एडमिशन मिलना भी मुश्किल था। आज ये स्थिति वापस आ गई है कि अपने सब स्टैंडर्ड फिल हो गए हैं। बच्चे उसको जाने नहीं देते, उनको शिक्षण देते हैं। फिर अभी स्कूल में गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड चालू रहे और काम करते रहे। देखो मैंने जब भी सब अफ्रीका में और जहीं भी काम किया है, पैसे का डोनर नहीं कम होते, कार्य करने वाले का कमी होती है। वो जरा आप रखें और नए नए कार्यक्रम आ जाए, बच्चे में से कार्यक्रम खड़ा हो जाएगी, कार्यक्रम वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने देश की भी रक्षा करनी है और गांव की भी। और गांव लेवल से जो अभी मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि आर्मी में इतने लोग गए गांव लेवल से। नेगी साहब ने मुझे बताया पहले गुजरात का कोई नहीं था, तो अभी गुजरात की शायद रेजिमेंट भी तैयार हो जाए।
ऐसी स्थिति है। लेकिन जब पहले गुजरात का कोई आर्मी या कहीं भी BSF कहीं भी जाना नहीं चाहते, और हम कहते हैं कि बाहर से पुलिस लोग को लाते हैं, जो हम कुछ करना नहीं चाहते तो बाहर वाले ही आएंगे और कौन आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ये काम करना है। और હું આ ગામમાં જન્મેલો છું, ભાઈઓ અને બહેનો। 4 વર્ષ ચોથો ધોરણ સુધી હું સ્કૂલમાં ભણ્યો છું, પીરાગર જે જૂની સ્કૂલ હતી એમાં, અને 11 વર્ષની ઉંમરે આફ્રિકા ગયો છું। ત્યારથી મને ગામ ઉપર એમ શિક્ષણનો લગાવ છે, અને એ જોઈને બધું જે કાંઈ વસંતભાઈએ કે બીજાએ કહ્યું એનું જાણ છે અને એની મોટાઈ ગુજરતી। પરંતુ જો હવે મારા મગજમાં એક છે કે ગામ લેવલ જો ડેવલપ નહીં થાય, ગામ લેવલથી જો આગળ નહીં આવે તો આ પ્રાંત તાલુકો કે પ્રાંત કાંઈ નહીં આવે, દેશ પર ઊંચો ના આવે, એટલે ગામને પણ ઊંચા લાવો એ મારા મગજમાં વસ્તુ છે, ખોટું હોય કે સાચું। અને હવે આ બધું શિક્ષણ વધ્યું છે, આપણે ચાલે છે। કેરા કુંદનપુરનો મને ગર્વ એ છે કે બહુ ઓછા ગામ છે, માધાપર છે, એ સિવાય આપણા કચ્છી લેવા પટેલના ગામ ઓછા છે કે જે એટલી પ્રગતિ કરી। મેં આ ગામ કચ્છમાં એવા ગામ જોયા છે કે મોટા મોટા ડોનેશન કરોડ આપ્યા છે, પણ એના ગામમાં નર્સરી સ્કૂલે નથી કરી, જે 10,000 કે 15,000 ફી શકે। તો એનું મને દુઃખ પણ થાય છે। મારા પાર્ટનર છે એ ગામના, એને કહું છું કે ભાઈ તમે મોટા મોટા ડોનેશન જે તમારા આપવાવાળા છે એને એક તકો અને તમે જોડાઓ કે નર્સરી સ્કૂલ તો તમારા ગામમાં ચાલુ કરો। બાજુના ગામમાં છોકરા ભણવા જાય, નાના નર્સરીના છોકરા હોવા છતાં નર્સરી સ્કૂલ અહીંયા કેટલી જતા। અને મને તો અત્યારે એક છે કે પાછું એ જ આપણે મકાન હોવા છતાં નર્સરી સ્કૂલ નથી, પાછી એની કાઢી લઈ ગયા, એવા પ્રોગ્રેસ કર્યા છે, ઘણું સારું છે। કુંદનપુરમાં તમે જુઓ, નાનું ગામ છે પણ એની લિંક જળવાઈ રહી છે કે નર્સરી સ્કૂલમાંથી છોકરું ભણે એ પ્રાઇમરીમાં જાય, પ્રાઇમરીમાંથી સેકન્ડરીમાં અહીંયા આવે। એ રીતે સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરી અને ITI સુધીનું આપણું 2 ગામનું જોડાણ થઈ ગયું છે। એને બદલે આપણે કાળા લીટે ગમે એટલા વટાય, કેરા કુંદનપુરની એકતા છે એ પણ 24નો દાખલો છે, અને એ દાખલો ટકી રહે। અને દરેક કુટુંબનો આના ઉપર દાખલો એ લેવાનો છે કે આપણા ભાઈઓના કે કુટુંબના ઝઘડા હોય એ ખરેખર દૂર કરવા જોઈએ। નાની બાબતના ઝઘડા હોય પણ ઝઘડાથી દૂર ન થવું જોઈએ, આપણે નજીક કેમ આવીએ એ ખાસ જરૂરી છે। તો જ બધી કુટુંબ અને ગામ કે સમાજ ભેગો થઈ શકે એમ છે। એક મારું સપનું હજુ પણ છે, એ જો મારા જીવન દરમિયાન થઈ જાય તો બહુ જ સારું। ITI આ બધાએ કંઈ ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ કે કાંઈ ડૉક્ટર કે બનવાના ITI જેમ વસંતભાઈ વાત કરી, હું ઈચ્છું છું કે ITI મેળવવામાં જે તકલીફ હતી નવીનભાઈએ કહ્યું અને મળી છે। હું ITI કેરાની આ સ્કૂલની ITI એવી ઈચ્છું છું કે કચ્છની ટોપ હોય અને ગુજરાતમાં પણ ટોપ હોઈ શકે એવી। એના માટે 2 વર્ષ પહેલાં મેં અને મારા કુટુંબીજનોએ દરખાસ્ત મૂકી છે કે જે આ જમીનોને લેવાય છે હવે ITIનું સેક્શન વર્કશોપો કે એના ક્લાસરૂમો કે જે કાંઈ કરવું હોય એની ડિઝાઇન કરો અને એનો ઉપાડવા તૈયાર જે કંઈ થાય એ તમારો ઉપર છે। તમને જ્યાં સુધી તમે ડિઝાઇન ન કરી શકો અને ખર્ચ ન કરી શકો, ભલે બીજા 2-3 વર્ષ થઈ ગયા, મને ઉતાવળ નથી કરવી કે તમે શું જાણ ગમે ત્યાં વિચારોની નાખી એક જ જીવ। હું ફરી ટ્રસ્ટીઓને કમિટીને કહું છું વ્યવસ્થિત રીતે અને પસંદગી હશે। કારણ મારા અનુભવ છે સાहब, केन्या में मेरी स्थिति ये है कि गवर्नमेंट की कोई स्कूल टूट जाए तो मुझे दे दीजिए खड़ी करके, मैं खड़ी करके फिर बोर्ड को दे देता हूँ। ये मैं कम पढ़ा हूँ लेकिन सेकेंडरी स्कूल तक मैं सब कर सकता हूँ, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दे देती है। तो ऐसी ये है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, वैसे नहीं कर सकता, अनुभव है। तो हमारी इच्छा ही है
અને મારી કુટુંબની પણ ઈચ્છા એ છે, કારણ કે હું એક સખ્ત ખરાબ બીમારીમાંથી ઊભો થયો છું. હવે કુટુંબની ઈચ્છા એ છે કે તમારું આ કંઈક થવું જોઈએ. તો શું કરવું છે? મારો સન અહીંયા આવ્યો છે ત્યાં, એને મેં થોડુંક કહ્યું કે એને ઉમેરી દીધું કે આપણે આખો બ્લોક આ સ્કૂલનો બનાવી દેવો જાય છે. અને એમાં એક બીજું બહેનો માટે હું એ કહેવા માગું છું કે ITI થાય એમાં ફક્ત છોકરા ના હોવા જોઈએ, બહેનોનો પણ વિભાગ હોવો જોઈએ. અને એનો ખર્ચ સરકાર આપે કે ના આપે તો એને રસ્તા કાઢશું. બહેનોને ઇક્વલ આપે, રાઈટ આપવો જોઈએ શીખવાનો, ઉદ્યોગો શીખવાનો. એવી રીતે હું કેન્યામાં ડિઝેબલ છોકરાઓ એટલે મગજના મંદ હોય એ છોકરાઓના પણ આવી રીતે સ્કૂલો ચાલુ તકલીફ હોય, રસ્તાઓ પર બેસીને ભીખ માગે એ ના માગવા જોઈએ. અને આપણે તમે 500 રૂપિયા કોઈ માણસ કમાતા હતી એ 50 કમાય અને ઇજ્જતદાર લાઈફ જીવે એ મારો ધ્યેય છે. તો એ રીતે આપણે બધી ઉદ્યોગો શીખે, ખાલી ચોપડીનું જ્ઞાન જેટલું આવડે એટલું આ ગામની ખેરા કન્નપુર અને આજુબાજુના ગામ છે. હું જ્યારે ભણતો અહીંયા ત્યારે 27 ગામ આજુબાજુના ગામ હતા અને ભણતા છેક નેશનલ સુધી રોડ પર નેટ પર બધા આ સ્કૂલનું ગર્વ છે. यादवभाई स्वामी जरा नहीं गए तो यहाँ चालू की कि छोटे छोटे बच्चे, मैं भी उसमें से एक था कि हमारी माता जी और बाबू जी जरा खेत में काम करने जाते थे, गरीबी इतनी थी, उनके ये छोटे बच्चे थे उसको खिलाने को जाते थे. उस टाइम पे कोड़ी और ढीगला था, 2 ढीगला गुड़ मिलता था, वो 2 ढीगला खिलाने को नहीं भेजो, स्कूल भेजो, 2 ढीगला हम दे देंगे हर शाम को. तो वहाँ जो चेयर केस थी, दोनों मित्र थे, वो जो रोज शाम को खड़े थे, जो भी बचाया उसको 2 ढीगला दे के भूल जाते हैं जाते थे. ऐसे एजुकेशन चालू हुआ 150 साल पहले. अभी गुजरे तो उसने मुझे सपोर्ट दिया कि आप सच बात कर रहे हैं. तो कभी मुसलमान थे तो क्या है, हमारे जो 27 गाँव इस टाइम और 81 गाँव आज उनको प्रत्येक किया एजुकेशन मिलने के लिए, इससे बड़ी चीज़ क्या है. अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अभी गांव-गांव के लोगों को एजुकेशन का जो वैल्यू है पता लग गई और अभी लेते हैं. इसलिए मैं समाप्त करता हूँ. भारत माता की जय. મોટીભાઈ ઉભો જરા છે નીચે શું લખ્યું છે બધા હાથ જોડી એટલે આમ હાથ જોડો. આ મોટી થેન્ક યુ નગર શેઠ. બધા આ બધા વડીલો જુઓ. થેન્ક યુ મુરજીભાઈ, થેન્ક યુ મુરજીભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ વેરી મચ સર, થેન્ક યુ. સેકન્ડ થર્ડ ત્રણેય નામ બોલીશ, ત્રણેય એક સાથે આવી જાજો એટલે ઝડપથી આપણે ઇનામો આપી દઈએ. સૌથી पहले चित्र स्पर्धा, उनका नाम है विश्वा अमित दास और तीसरे क्रम पे जो आए हैं उनका नाम है दिया बारण. तो तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं हम. तीनों जल्दी से आ जाइए. छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित करने के लिए जल्दी से इनाम पहुंचाए जाए. एक वॉलंटियर देते आए, एक वॉलंटियर ट्रे पकड़े. आ जाइए, आ जाइए. निर्णायक थे सविता मैम और बंसी मैम. जल्दी से आ जाइए आप स्टेज पे. जजेस के तौर पे ये दोनों मैडम थे. कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों के लिए जजेस में शायद वही थे. तो कक्षा उनका नाम है वीर हालाई. सेकंड नंबर पे ध्रुविका जाडेजा साथे जोड़ाई जाजो. नाम लव के नलम साथे जोड़ाई जाजो. सरस मजाना नाना नाना बाळको કોઈ 200 ગ્રામના સરસ સરસ નાના નાના બાળકો બધા. વાહ, શું વાત છે. પંડ્યા જજમાં હતા. થર્ડ નંબર આવ્યો છે ગુજિયા ખુશી, સેકન્ડ નંબર માંડલિયા ધર્મ, ફર્સ્ટ નંબર યાદવ આરોહી. ત્રણે આવી જાઓ જલ્દી જલ્દીથી આવી જાઓ. આવી જાઓ. આપણે આ ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે જાણીએ છીએ
ધોરણ 3 થી 5 જેના નિર્ણાયક હતા ડિમ્પલ મેમ ભુવા. તૃતીય ક્રમાંકે આવે છે મોટ નવ્યા. સેકન્ડ નંબરે આવે છે સોલંકી મુકેશ અને ફર્સ્ટ આવી જાઓ, ત્રણે આવી જાઓ. ડિમ્પલ મેમને વિનંતી કે ખાસ સાથે જોડાજો. ઇંગ્લિશ મીડિયમના આચાર્ય પ્રેમી છે ડિમ્પલ મેમ. ધોરણ 6 થી 8 માં ચિત્ર સ્પર્ધામાં ત્રીજા ક્રમાંકે આવે છે ગૌરમ ધર્મેન્દ્ર તાવિયાડ. બીજા નંબરે આવે છે મહેશ્વરી અદિતિ અને પ્રથમ આજના કાર્યક્રમનું સંચાલન જે બહેનોએ સંભાળ્યું છે એ બંનેને વિનંતી કે આપ પણ સાથે જોડાજો. આપ સાથે જોડાજો. ત્યારબાદ નિબંધ સ્પર્ધામાં ધોરણ 3 થી 5 માં ત્રીજા ક્રમાંકે આવે છે સંધ્યા યાદવ અને આવે છે ધનવીબા જાડેજા. નિર્ણાયકો ભાવિકાબેન ઠક્કર અને જેડીસી મેમને વિનંતી કે સાથે જોડાશે. પ્રિન્સી, બીજા નંબરે પરમાર વિશા અને પહેલા નંબરે સન્ના તહેરી. ત્રણેયને વિનંતી કે આગળ આવજો જલ્દીથી. મારી જમણી બાજુ ઉભા રહેજો. એમના નિર્ણાયક જે છે રંજન મેમ જોડાશે. એ પણ નિર્ણાયક તરીકે હતા, એમણે સેવા આપી છે, એ પણ સાથે જોડાશે. ધીરેનભાઈ વાઘેલા સાહેબને વિનંતી કે સાહેબ શ્રી આગળ આવજો. આપના આજના દિવસે 2 મિનિટ આપના આશીર્વચન જરૂર લેશું, આપના ઉદ્બોધન જરૂર લેશું. ધીરેનભાઈ વાઘેલા સાહેબને વિનંતી કે સાહેબ શ્રી આગળ આવજો. અંતિમ વિજેતાઓ પુરોહિત પલ્લવી નંબર 1 પર આવે છે મહેશ્વરી ડિમ્પલ. ત્રણે ઝડપથી આગળ આવી જાજો. નિર્ણાયકમાં જિજ્ઞા મેમ આચાર્ય અને ટ્વિંકલ મેમ લાતિયા બંનેને વિનંતી કે આપ આગળ આવજો. માઇક હેન્ડઓવર કરીશ ધીરેનભાઈને. બસ એક ધીરેનભાઈના આપણે ઉદ્બોધન લઈ લઈએ, ત્યારબાદ 10 આભાર વિધિ કરીને કાર્યક્રમને સંપૂર્ણ જાહેર કરીએ. વિનંતી કરીશ હું આપણા સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને સેનામાં જોડાયેલા એવા ધીરેન સરને કે સાહેબ આવો અને આજના દિવસે ઉદ્બોધન આપો. ધીરેન સર. જય હિન્દ. મારું નામ ધીરેન વાઘેલા. મંચ પર વિરાજેલા ટ્રસ્ટી સાહેબો, અફસર સાહેબો, ફોજમાં જોડાયેલા સોલ્જર્સ, મહેમાનો અને વાલા સ્ટુડન્ટ, શિક્ષકો, હું આ સંસ્થામાં આઈટીઆઈ મારો જે સમય છે એ અહીંયાથી યાદગાર એ રીતે છે કે હું વર્ષ 2000 થી 2002 વચ્ચે અહીંયા હતો અને એ ટાઈમે આ જ ગ્રાઉન્ડમાં મેં ભૂકંપ પડ્યો. એ ટાઈમે હું અહીંયા હાજર હતો અને ભૂકંપ મારા સામે થયો હતો. એ વિનાશ હતો અને મને ખબર હતી કે આ ત્યાંથી મારા ભવિષ્યનું સર્જન ત્યાંથી થાય છે. સમય જતાં મેં મહેનત કરી, આગળ વધ્યો. મેં અહીંયા આઈટીઆઈ કર્યા, પછી એન્જિનિયરિંગ કરી, પછી હું અત્યારે છું મિલિટરી એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ આર્મી ભુજમાં હું છું. મારી સંસ્થાનું કામ એવું છે કે આર્મી, એરફોર્સ, નેવી આ ત્રણેય વિંગ્સને એકોમોડેશન, લાઇટ, પાણી, રોડ્સ, બિલ્ડિંગ્સ એ બધું બનાવી આપવાનું. એના અંદર હું એક ઇલેક્ટ્રિશિયનનું કામ કરું છું, જેમાં આ લોકોને 24 કલાક લાઇટ આપી. મને બહુ ગૌરવ થાય છે કે આજે મારી સંસ્થા મને ભૂલી નથી અને આજે પણ અમને ગોતીને અહીંયા ઊભા રાખી છે તમારા સામે કે ભાઈ અમે આ વ્યક્તિઓ અમે બનાવીએ છીએ. આજે મેં ભુજમાં જોયું કે ભાઈ પોસ્ટર લાગેલા છે
કે ભાઈ આ છોકરો આટલા ટકાથી પાસ છે, આટલા ટકાથી પાસ છે. આ સંસ્થાએ તો અમને મોડેલ ઊભા રાખ્યા કે આ જુઓ અમે આવા વ્યક્તિ ઊભા કરીએ છીએ. મને એનો પ્રાઉડ ફીલ થાય છે આજે. આજે તમે અહીંયાથી ભણીને તમે નીકળશો, હું આ સંસ્થાની જે કોશિશ અને જે મહેનત જોઉં છું એમાં મને એવું લાગે છે કે આજે તો અમે કદાચ અહીંયા કને એક સોલ્જર્સ ઊભા છીએ, પણ આવવાના સમયમાં આ સંસ્થાને કદાચ અહીંયા ઓફિસર પણ મળશે. આ સંસ્થાનો જે ગોલ છે ને એ હું જોઉં છું, આ લોકોની મહેનત જોઉં છું હું, એ પ્રમાણે મને લાગે છે કે આવા સમયમાં આ છોકરીઓમાંથી એવા અવસર આવશે અહીંયા કને, અને કદાચ અમે ઊભા હશું ટાઈમે અમને પણ સ્ટેજમાં સેલ્યુટ કરીને આવું કરશું. મારા જીવનનું ફૌજમાં જવા કારણે ફૌજમાં અંદર ફિઝિકલ ટેસ્ટ હોય, દોડ હોય. મારો એક મિત્ર હતો જેને ઓલ ઓવર ગુજરાતના બધા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપી અને બધી જગ્યાએથી એ ફેલ થયો ફિઝિકલ ટેસ્ટ રનિંગમાં. પછી ભૂકંપ પછી ભુજના અંદર ભરતી આવી ભોજની, એટલે મારા 4 રાઉન્ડ ટાઈમથી મારવાના હતા. મેં મહિનાના અંદર એચીવ કરી લીધું અને મહિનામાં હું મારી પ્રેક્ટિસ પ્રોપર થતી જોઈ. પણ 5 મહિના પૂરા થઈ ગયા, મારા મિત્રએ એ 3 રાઉન્ડથી આગળ મારી ના શક્યો. લાસ્ટ 15 દિવસ વધ્યા હતા ભરતી જોવા માટે. મને કહે છે કે હું હજી પાસ નથી થતો ગ્રાઉન્ડ. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ અમે પ્રેક્ટિસ કરશું. સવારના 5 વાગે ઉઠીને દોડવાનું, સાંજના 7 વાગે દોડવાનું. એ રીતે 2 વખત અમે પ્રેક્ટિસ કરતા. 15 દિવસ પૂરા થયા, ભરતીનો ટાઈમ આવી ગયો, ગ્રાઉન્ડમાં ઊભા છીએ, દોડ ચાલુ થઈ. 50 જણા ભેગા દોડ્યા. મારા ભેગો મારો મિત્ર પણ દોડતો હતો. 2 રાઉન્ડ મારે ને એના પછી જે દોડમાં જે સંખ્યા હોય ને એ ચાયણી પણ એમ ચરાઈ જાય. દોડોવાળા અલગ હોય અને થાકી ગયા ને છોકરાઓ આમ અલગ દેખાય. સેકન્ડ પોઈન્ટ, થર્ડ પોઈન્ટ તમે ટાઈમથી પહેલાં તમે પૂરું કરી લેવો તો તમને અલગ પોઈન્ટ્સ મળે એમાં જવા માટે. પણ એ વ્યક્તિ ફેલ થઈ ગયો હું વખતે. અને મને આજે બી યાદ છે એ ટાઈમે જે ભરતીના અવસર હતા એ લોકોએ એ બધા જેટલા ફેલ થયા છોકરાઓને સાઈડમાં બેસાડ્યા હતા અને પછી એ લોકોને મોટિવેશન આપ્યું કે ખરેખર તમે જો કંઈ કરવા માંગતા હો દેશ માટે, તમે તમારા મા બાપનું નામ રોશન કરવા માંગતા હો, કાંઈક બનવા માંગતા હો, તમે કંઈક એવી કારકિર્દી ઈચ્છતા હો, તો તમને એક મોક હજી આપવું જોઈએ કે તમે હજી એક થોડી જવા જો પાસ થતા છો તો હું આ લોકો બેસાડી શકું. એ ટાઈમે એ છોકરો પાછો હું ઊભો હતો દોડમાં અને હું જોતો હતો અને એને એ ટાઈમ અડધી પોણી કલાકનો ટાઈમ હતો. અડધી પોણી કલાક પછી પાછો એ વ્યક્તિ દોડ્યો અને એને 4 રાઉન્ડ પૂરા કરી લીધા અને એને એ ભરતી પાસ કરી દીધી. મને અચરજ એ વસ્તુ નથી કે એ દોડ પાસ કરી, મને અચરજ એ હતી કે એ દોડ અડધી પોણી કલાકના અંદર પાછો બીજી રાઉન્ડ દોડી કેમ લીધી. એનો એ ટાઈમે લાસ્ટ ટાઈમ હતો, એને એજ પૂરી સાથે છે એને લાસ્ટ ભરતી છે. એના પછી એને ફિટનેસ આપી અને આજની તારીખમાં એ ભાઈ 17 વર્ષનું રિટાયરમેન્ટ થઈ ગયા, આજે રિટાયરમેન્ટ થઈ ગયા છે. એટલે હું પણ તમને એમ કહું છું, એ મારી શુભેચ્છા છે. ધન્યવાદ. सर, देखिए सर, आप यहाँ पर पधारे, आपका अमूल्य टाइम हमको दिया और ये पूरे कार्यक्रम में आप आए, इससे रौनक आई सर. तो इसलिए आपका हम आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया पूरे बटालियन का, आपके अधिकारियों का, पूरे BSF का धन्यवाद करते हैं. मुझे भाई आपने तो घरना છો, તમે યજમાન છો ને મહેમાન છો, તમારો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ. સમગ્ર ટ્રસ્ટીગણાને ખાસ જેનું સન્માન થયું એનો સૌનો આભાર વ્યક્ત કરીએ. સમગ્ર ટીમ ટ્રસ્ટની એનો આભાર વ્યક્ત કરીએ. આજના કાર્યક્રમમાં સૌથી મોટો સંદેશ લેવાનો છે તો શિક્ષકો લેવાનો છે. કેટલો બધી પોટેન્શિયાલિટી છે. તમે આવો મેદાનમાં, ટ્રસ્ટ તમને સ્ટેજ આપવા તૈયાર છે. અમે એટલા કંઈ કરી શકવા નથી. એક બાજુ દાતા જોડાય, એક બાજુ શિક્ષકો મહેનત કરે. સંસ્થા તમારું સન્માન કરવા તૈયાર છે, તમને સેલ્યુટ કરવા તૈયાર છે. હવે આપણે કાર્યક્રમના અંતમાં બધા જ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થશું. જેવી રીતે શરૂઆત हमने राष्ट्र गीत से किया.
ઓફિસમાં જશો અને અલ્પાહાર કરીને આપણે બધા છૂટા પડશું. તમે બધા સ્થાન ઉપર બેસી જાઓ. તમે જે આજે